कहनी नहीं चाहिए, गाल नहीं कढ़नी चाहिए। पर मैं नहीं कह रहा, ये जथेदार ने मैनू कहा सिरसा बड़ा ही हरामजादा आदमी है, ये बड़ा भारी डाकू है। बेईमान कितने है? बेईमान तो होंगे चिंदी चोर। चल बई 10,000 20,000 चुरवा ले। अज सरदार साहब 400-500 करोड़ रुपए की चोरी का मसला है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी दे विच। तैनू अपनी फोटो खिंचानी हैगी, ना तेरे च अकल हैगी, ना तेन बाणी की समझ है। तू बेईमानी नाल प्रधान बन गया, तेन गुरमुखी नहीं आती, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना नहीं आता। उसे तरह इन्हें पान ते मूँह छुपाया ते उंगलां भी लगा रही हैं। जिसों को तुकन गए तो सब तू गंदी जगह ते तुक देंगे, जा तेरी जगह उत्थे ही है। 83.5 लाख की चोरी तो 13 नवंबर को असी पकड़ीए इन्हां दी। ये दरअसल हमेशा बादलों की खासियत हैगी, ना बने तो धर्म नूं विच लियाओ जी, पंथ खतरे च जी, पंजाब खतरे च जी, सिख खतरे च जी। ये डरांदे सन, पर तू लंबरदार ना बन सिखां दा। पॉलिटिक्स विच जिन्ना मर्जी गूं खा लै, सानू कोई प्रॉब्लम भी कोई नहीं, जिथे मर्जी रल जा। तुसीं वेख रहे हो द अनम्यूट, मैं रणदीप सिंह। मनजिंदर सिंह सिरसा ने जिवें श्रोमणी अकाली दल नूं छड्ड के बीजेपी नूं ज्वाइन कीता है तां वख-वख तरह दीआं चर्चावां शुरू ने। कोई आख रहा है कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने डर दे मारे बीजेपी नूं ज्वाइन कीता है। यह भी चर्चा है कि ईडी का छापा पैण वाला सी, जिस करके मनजिंदर सिंह सिरसा घबरा के बीजेपी दे विच चले गए ने। साडे नाल दिल्ली दे सिख आगू हरविंदर सिंह सरना मौजूद ने, गलबात करते हैं, चर्चा करते हैं। सरना साहब, सब तो पहला तुहाडा स्वागत है। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी दे विच चले गए, बीजेपी का पल्ला फड़ लिया, तो हाथों मैं जानना चाहांगा तुसीं की सोचते हो, मनजिंदर सिंह सिरसा ने अकाली दल नूं छड्ड के बीजेपी क्यों ज्वाइन की? सिरसा साहब कह रहे हैं कि सिखां दे बहुत वड्डे मसले ने ते मसले हुण अकाली दल दे विच रह के हल नहीं सी कीते जा सकते, इस करके वो बीजेपी विच गए ने ते बीजेपी दे विच जाके वो वड्डे मसले हल कर सकते। मैं तो जी धन्नवाद करदा बीजेपी का। उन्होंने सरसे का पहला साध जिहड़ा सी वो सिख कौम दे गलों लाया, नहीं तो ये तो वो हाजरियां ही भरते सन। अकाली बादल प्यो पुत्र सौदे साध दे हाजरियां भरते सन, बीजेपी ने उन्होंने ठिकाने लगाता। दूसरा मैं धन्नवाद करदा उस सौदे साध का, छोटा सौदा साध जिहड़ा दिल्ली दी चिमड़िया होया सी, वो भी उन्होंने सिखां दे मगरों लाता, अपने कोल बुला लिया। ये एक रात पहला गुरुद्वारे सुता है, एमीनेंट डर रहा सी। ये डर किसी को नहीं रही। देखो इन जगह इन्हां दियां सारियां चोरियां चकारियां जिहड़ियां सन सरकार को चिट्ठा बन के चलियां गईयां। 83.5 लाख की चोरी तो 13 नवंबर को असी पकड़ीए इन्हां दी गुरुद्वारा कमेटी की कैश जिहड़ी हैगी वो घट हैगी 83.5 लाख रुपए की। दूसरा वड्डा जुर्म हैगा भी तुसी एक भी पुराना बैन नोट अपनी जेब विच नहीं रख सकते, इट इज़ ए क्राइम। इन्होंने 38.5 लाख रुपया वो पुराने नोटां दा लोकां कोलों लै के गोलक चों कढ़ के बदला दिते। 70% आप खाते, 25% 30% उन्होंने दिते ते गुरु दी गोलक ते डाका मारते रहे। 38.5 लाख रुपया वो पकड़िया गया। इन्हां कोल कोई जवाब नहीं हैगा, दे हैव नो आंसर। 1 अप्रैल 2017 नूं इन्हां कोल जितने नोट सन वो सारे नोट इन्हां ने स्क्वेयर अप करके बैंक नूं दे दिते सन। जितने नोट रोज़ आंदे न उन्हां दी तफसील जिहड़ी है हैड ऑफिस दे विच जमा हुंदी है भी इतने करंसी दे नोट इतने एड़े गुरुद्वारे तो आए, इहदे विच ए करंसी दे नोट सन, पूरी डिटेल हुंदी है। ये दस्सण भी किहड़े गुरुद्वारे चों नोट आए, दसदे ही नहीं। पुराने नोट किन्ने दिते? कोई पुराने नोट संगत ने नहीं दिते। संगत जिहड़ी है गुरु नाल बेईमानी नहीं कर सकती, संगत नहीं कर, ये बेईमान हैं, ये कर सकते हैं। तुसीं कह रहे हो कि बेईमानी की मनजिंदर सिंह सिरसा ने, जिस करके डर दे मारे हुण सिरसा नूं ज्वाइन करनी पई बीजेपी, ये कहना चाहुंदे? बड़ा छोटा लफज मैं वरत रहा, ये बड़ा भारी डाकू है।
ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਚਿੰਦੀ ਚੋਰ। ਚੱਲ ਬਈ 10,000 20,000 ਚਲਵਾ ਲੈ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 400-500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 400-500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੜਵਈਆ ਨੂੰ ਲੋਟਾ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆ ਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤਬਾਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੌਮ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੌਮ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬਈ ਇੱਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਮ ਹੋਣੇ, ਬੜਾ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਜੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਨੈਵਰ ਸਪੋਕ ਅਬਾਊਟ them। ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਰਲੋ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਖਤਰੇ 'ਚ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਜੀ। ਇਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੱਸੋ ਤੂੰ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੰਮ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਗਾਇਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲੀਆਂ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ? ਨੇਮ ਤੂੰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗਾ, ਫੋਟੋ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਬੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਗਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੀ ਕੁ ਫਿਕਰ ਬੰਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਤਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ 50,000, ਕੋਈ 40,000, ਕੋਈ 10,000, ਕੋਈ 5,000, ਕੋਈ 2,000, ਕੋਈ 1,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਨੇ? ਸਾਲੀ ਖਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਕੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਗਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਮੈਂ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਔਨ ਓਥ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿਰਸਾ ਬੜਾ ਹੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਔਨ ਓਥ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਗੰਦਲਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪਠਵਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਪੱਕ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਪਠਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੇਲਮ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਠਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ। ਵੀ ਕੇਮ ਹੇਅਰ ਪੈਨੀਲੈਸ। ਕਿਉਂ ਆਏ? ਧਰਮ ਨੂੰ
ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣੇ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਕਤ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਊ ਯੂ ਸੈਡ ਦੈਟ? ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਕੰਬੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਸਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਨਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜਦ ਇਸਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਮੁਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁਕਰ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ। ਬਟ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਏ ਛੱਡੋ ਇਹਦਾ ਖੜਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਏਗਾ, ਇਹ ਬੋਲੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨਾ ਬਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਲ ਜਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਉਹ ਕਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਕ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈਗਾ। ਆਰੋਪ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਰੋਂਗ। ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਪਲੇਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਇਹ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗਾਰਡ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਗਏ? ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਕੋਈ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪਾਨ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਥੁੱਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਦਾ ਨਾ ਉਸ ਪਾਨ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲੀ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਥੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਕੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਕੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਾਦਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕ੍ਰਾਸਤੀ ਇਹ ਵੇ ਬਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ
ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ 78 ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, 79 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਮਹਤਕਾਂਖਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੁੱਢਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕੇ ਜੋ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦ ਚੱਲ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਸੈਂ, ਜਦ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਸਾਨੀ ਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ। ਜਦ ਬੇਹਰਮਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਦੁੱਖ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਯੂ ਆਰ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਮੈਨ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਅਕਲ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 400-500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਚਰਬਰਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇਰੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਿਸਾਬ ਹੋਏ ਡੇਢਾ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁੱਤਾ, ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਡਰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਅਕਾਲੀ ਧਾਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁੱਤਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ, ਕਿਸ ਲਈ ਸੁੱਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਤੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਬਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਪੈਰੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਭਜਨੀਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪਾਵਟ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਤੂੰ 9 ਸਾਲ ਤੈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਜਬਾਨੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਪਾਠ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚੋਣ ਲੜਾਈ? ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਦਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਐਕਸ ਆਕਾ ਨੇ, ਤਦ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 67 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਤਨੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਜੀ।
ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਜੂਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਤਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਦ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਗੜੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ? ਤੂੰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਇਹ ਟੂ ਮਾਊਥ ਸਨੇਕ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਟੂ ਮਾਊਥ ਸਨੇਕ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਤੂੰ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਣ ਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਆਏ ਦੇਖੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਚੋਰੀ 83.5 ਲੱਖ ਦੀ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ? 83.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡ ਸੈਚਰਡੇ ਹੌਲੀਡੇ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਏ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖੋਲਿਆ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ। ਸਰਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਹੁਣ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਅਗਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਏ ਫਾਰਚੂਨ ਟੈਲਰ। ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਆਖਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਦਾ ਮਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਈਡੀ ਦੇ ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਹੈਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਬਈ ਬੀਜੇਪੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨੀਆਂ 2-3 ਲੱਖ ਗਾਲਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਸਟ ਟਰਾਈ। ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਦੇ ਵਿਲ ਪਿਨ ਹਿਮ ਡਾਊਨ। ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਤਾ, ਕਾਫਲਾ ਕੈਸੇ ਲੂਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਲੀਅਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਗਏ ਸਨ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ
ਲੁੱਟਿਆ, ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਸੇ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੇਕਰ ਫਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਗਨ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ, ਦਿੱਲੀ।